का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हाँ कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के चलते प्रकोप विच तुसीं सब आपो अपने घरां विच सुरक्षित होवोगे। विद्यार्थियों, अज सानू लोड़ है कि सरकार द्वारा दित्तियां हदायतां दा पालन करिए ते सरकार नू पूरा सहयोग दईए। जिवें कि तुसीं सब जानते ही हो कि पूरे भारत दे विच 17 मई तक लॉकडाउन कर दिता गया है, जिस दे मद्देनज़र रखदियां होइयां संस्था वालों ऑनलाइन क्लासिस शुरू कीतियां गईयां ने, जिस विच वर्चुअल टीचिंग के थ्रू हर अध्यापक आपो अपना विशा पढ़ा रहा है। इसी ही लड़ी के अधीन अज मैं तुहानू पंजाबी भाषा के अध्यापन के उप विषय भाषा सिक्ख्या विच सहायक समग्री का अर्थ, किस्मां अते उसकी उपयोगी वरतों बारे जानकारी देवांगी। सत श्री अकाल विद्यार्थियों, अज असी पंजाबी भाषा के अध्यापन विचले उप विषय भाषा सिक्ख्या विच सहायक समग्री, अर्थ, महत्ता, किस्मां ते उपयोगी वरतों बारे जानकारी हासिल करांगे। सो विद्यार्थियों, हुण असी भाषा सिक्ख्या विच सहायक समग्री की जान पछाण ते चर्चा करांगे। जिवें कि अध्यापक का कारज ते उसकी सफलता का राज इस गल विच है कि उस द्वारा श्रेणी विच दिता गया विषय वस्तु का ज्ञान बच्चों तक किन्नी वधेरे ते शुद्ध मात्रा विच पहुंचिया है। इस काम नूं पूरा करन लई वो अपनी पाठ विधि नूं सुभाविक, वास्तविक, दिलचस्प ते बाल केंद्रित बनाउण दी कोशिश करता है। इसलिए वो साधारण भाषा तो इलावा कुछ होर सहायक समग्री की चोण करता है, जिन्हां दी सहायता नाल पढ़ाए जाने वाले संकल्प वधेरे स्पष्टता नाल समझाए जा सकते हैं ते मुश्किल विषयां नूं सरल, स्पष्ट ते रोचक बनाया जा सकता है। सिक्ख्या विच इसनूं सहायक समग्री का नाम दिता गया है। सहायक समग्री विच दृष्टि स्रोत साधन शामिल हुंदे हन। सो विद्यार्थियों, मात भाषा की सिक्ख्या विच दृष्टि स्रोत साधना की बहुत महत्ता है ते दृष्टि स्रोत सहायक साधना का भाव है अजिहे साधन जिन्हां दा प्रयोग अध्यापन के कारज विच कीता जावे अते जिन्हां नूं देखिया अते सुनिया जा सकता है ते इह ओह साधन हन जिन्हां दी वरतों राहीं सिक्ख्या नूं पाठ पुस्तक अते अध्यापक के भाषण के नाल प्रयोग करके पढ़ाई जाने वाले संकल्पां नूं वधेरे स्पष्ट किया जाता है। हुण तक होईयां खोजां ने यह सिद्ध कर दिता है कि असी सुनी हुई गलबात का 20% भाग, अखां राहीं वेखी समग्री का 30% भाग अते अखां नाल वेखी ते कन्नां नाल सुनी समग्री का 50% भाग याद रख सकते हैं। अखां साडी ज्ञान प्राप्ति विच बहुत योगदान दिंदियां हन, क्योंकि असी इन्हां राहीं देख के ही पढ़ते हाँ। सो इन्हां तत्थां नूं ध्यान विच रखदिआं आधुनिक अध्यापन विधियां विच वधेरे जोर दिखाउण भाव वेखण वाले साधनां उपर दिता जाता है। इसे कारण वेखण सुनन सहायक साधनां का प्रयोग अध्यापन कारज विच कीता जाता है। इस नाल विद्यार्थियों का ध्यान पाठ वस्तु वल खिंचिया जाता है ते बच्चे किरियाशील होकर पूरे उत्साह नाल सिੱਖਣ प्रक्रिया विच भाग लैंदे हन। विद्यार्थियों, हुण असी सहायक समग्री भाव दृष्टि स्रोत साधना की परिभाषा बारे जानकारी हासिल करांगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानां ने दृष्टि स्रोत साधना नूं इस तरह परिभाषित किया है। गुड के अनुसार देखण सुनन सहायक साधना तो भाव हर एक वह वस्तु है जिस दे द्वारा सिੱਖਣ प्रक्रिया नूं सुनन या दृष्टि इंद्री नाल प्रोत्साहित किया जा सकता है। भाव के विद्यार्थियों नूं सिੱਖਣ प्रक्रिया विच देखण ते सुनन साधना नाल उत्साहित या प्रेरित किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा E.C. डेंट के अनुसार अनुदेशनात्मक समग्री वो सारी समग्री जिहड़ी जमात के कमरे विच या होर अध्यापन स्थितियां विच लिखे या बोले शब्दां नूं समझण लई वरती जाती है।
ਭਾਵ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਾਧਨ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਸੁਕਤਾ, ਰੌਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ 30% ਵਧੇਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਭਾਵ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੰਕਲਪ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਅਕੇਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਾਰਟ, ਮਾਡਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਸੈਂਸਿਸ। ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ। ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਆਦਿ। ਦੇਖਣ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ, ਚਾਰਟ, ਚਿੱਤਰ, ਨਕਸ਼ੇ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ, ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ, ਸਲਾਈਡਾਂ, ਫਿਲਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਡਰਾਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀਕਰਨ, ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਸਰਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸਰਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ, ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ ਆਦਿ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਸਿਨੇਮਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੈਸੇਟ, ਫਲੋਪੀ, ਫਿਲਮ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਫ, ਚਾਰਟ, ਨਕਸ਼ੇ, ਕਾਰਟੂਨ, ਮਾਡਲ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿਚਲੀ ਤਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਪੇਖਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਡ ਏਡਸ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਿਲ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਮੂਕ ਸਾਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਏਡਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਸਾਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਏਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਲਾਈਡਸ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀਜ਼, ਫਿਲਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਲਾਲਟੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ, ਸਲਾਈਡ ਫਿਲਮ ਸਟ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਖੇਪਕ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਮ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੁਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਚੁੰਬਕੀ ਬੋਰਡ, ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ, ਪਾਕਟ ਬੋਰਡ, ਪੈਗ ਬੋਰਡ, ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਲੂਪ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਆਦਿ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਧਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ, ਚਾਰਟ, ਮਾਨਚਿੱਤਰ, ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਫ, ਐਟਲਸ, ਪੁਤਲੀਆਂ, ਕਾਮਿਕਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਆਯਾਮ ਭਾਵ ਕਿ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਗਲੋਬ, ਮਾਡਲਸ, ਨਮੂਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਮਾਰਕਅਪਸ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਅਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨ, ਆਡੀਓ ਏਡਸ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਡਿਸਕ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਡਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਟਕੀ ਮੰਚਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਖੇਤਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ, ਚਿੱਤਰ, ਚਾਰਟ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਰ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ, ਮਾਡਲ, ਰੇਡੀਓ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਕੰਧ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਿੰਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਵਰਹੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੌਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਯੰਤਰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਗਜ਼, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਾਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚਾਰਟ, ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ, ਸਮਾਂ ਚਾਰਟ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਦਰਖਤ ਚਾਰਟ, ਸਚਿੱਤਰ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਾਰਟ ਆਦਿ। ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਟਕੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬੇਜਾਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਦੇ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਭਾਵ POP, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਖਿੱਚਣ 'ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ: ਹੱਥ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਛਿੱਟੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਡੋਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ, ਸਕੈਚ, ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਗੱਤੇ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਰੇਗਮਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਚਾਕ ਬੋਰਡ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਚਿੱਟਾ ਬੋਰਡ, ਹਰਾ ਬੋਰਡ, ਸਥਿਰ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਲਰ ਬੋਰਡ, ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ, ਚੁੰਬਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੋਰਡ ਆਦਿ।
ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 36 ਬਾਏ 48 ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਜਾਂ ਹਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਨਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ, ਨਕਸ਼ੇ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਵ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਤੇ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ, ਮੋਟਾਈ ਤੇ ਗੁਲਾਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਭਾਵ POP, ਮਿੱਟੀ, ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤਾ, ਲੋਹਾ, ਲੱਕੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਥਰਮੋਕੋਲ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਰੇਡੀਓ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਕਸ਼ੇ, ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਗਜ਼ਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀਨ ਖਬਰਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ। ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗੁਆ ਫੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੁਆ ਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗੁਆ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਥਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਨਾਟਕੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।